पौड़ी सब को आखै अपना, जिस नाही सो चुन कढीए। सतगुरु किरपा करते ने कि असल दे विच जिन्ने भी जीव ने इस दुनिया दे विच, बहुते लोग ने जिहड़े दुनिया दे विच, उन्हां सारियां नूं एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है अपणत दी, ममता दी। ते उस प्रॉब्लम दे करके, उस ममता दे करके हर एक जीव आखदा है भी ये चीज़ मेरी है, हर एक चीज़ दे उत्ते। और दातार कहंदे ने जिस बंदे नूं इहो जी ममता नहीं है, जिस बंदे नूं इहो जी खिच नहीं है, पकड़ नहीं है, सो चुन कढ़ी है। वो चुन के वख कढ़े जा सकते हैं। मतलब बड़े थोड़े ने इदां दे बंदे, ज़्यादा हाल इहो जिहां दा ही है भी जिन्हां नूं कोई ना कोई ममता चंबड़ी पई है। बड़ा फर्क है इन्हां चीज़ां नूं समझण दे लई। और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने ये चीज़ साडी अज झोली दे विच पाई है। गुरमत दा एक बड़ा ही कीमती उपदेश है इस पासे तो। असल दे विच असी एक चीज़ नूं लैके चलदे हां सारे जाने। साडे नाल एक चीज़ जुड़ गई है। पहले नंबर दे उत्ते मैं, ते फिर दूसरे नंबर दे उत्ते मेरा। किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां नूं मैं कहना हाँ भी आ मेरा है, आ मेरा है। ये सारियां चीज़ां हर एक दियां वखरियां वखरियां हो सकदियां ने, पर मैं ते मेरे दी प्रॉब्लम सारियां दे विच ही है। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मैनू मेरियां लगदियां ने, हो सकता किसी दूसरे नूं वो ना लगदियां होण, पर ਉਹਨੂੰ जो ਉਹਦੀਆਂ लगदियां पईयां ने वो मेरे वाली प्रॉब्लम ਉਹਨੂੰ भी है। इदां है भी बीमार सारे ही ने, किसी नूं सिर दर्द है तो किसी नूं पेट दर्द है, बस इन्ना क फर्क है। बीमार सारे ही ने, और सारियां दा मतलब कदी भी 100% नहीं हुंदा, क्योंकि महाराज ने यह भी गल कही है भी बड़े विरले ने जिहड़े इस चीज़ तो बचे हुए ने, बड़े विरले ने। बहुतियां नूं अपणत दी प्रॉब्लम है। अपणत है की है, ममता है की है, जिहड़ी मेरे अंदर इस चीज़ की खिच पा दिंदी है भी कोई चीज़ मेरे कोल आ जावे ते मेरे तो दूर ना जावे। बस जे ये मेरे तो दूर चली गई तो शायद मैं खत्म हो जावांगा। जे ये चीज़ मेरे तो परे चली गई तो मैं पता नहीं बचना कि नहीं है। हो सकता है वो चीज़ पहला मेरे कोल है भी नहीं सी। एक समा है आ जो कुछ साडे कोल हुण है, कुछ भी साडे कोल नहीं सी, कुछ भी नहीं सी साडे कोल। असी उदों भी जींदे सी, बड़ी सौखी जिंदगी सी। जो कुछ अज साडे कोल नहीं है, कल नूं साडे कोल हो जावेगा। अज भी असी उदां दी जिंदगी जी रहे हैं, पर दिक्कत साडी ये है हर एक चीज़ दे उत्ते साडी ममता बनती है, पकड़ बनती है। बस जिहड़ी जिहड़ी चीज़ दे उत्ते पकड़ बनती है, फिर सानू लगदा असी चीज़ां फड़ियां होईयां ने, असल दे विच चीज़ां सानू फड़ के बह जांदियां ने। सानू लगदा भी मैं चीज़ां वरतदा हाँ, फिर चीज़ां मैनू वरतदियां ने। एक छोटी जी आपां गल समझ लईए, फिर इहदे तो साडा वो सलूक समझना सौखा हो जाएगा। क्योंकि बीमारी प्रॉब्लम ये सारियां दी है। इस करके कहंदे ने कि किसी पिंड दे विच ना एक बार हड़ आ गया ते सारियां ने रौला पा दिता भी भाई हुण समान दी फिक्र ना करो, जिहदे कोल अपनी जान बचा के निकलिया जाता है वो निकल जावे। जान बच गई तो समान दोबारा भी बन जाएगा। जान बचनी ज़्यादा जरूरी है, जान बचा के निकल जाओ। उहदे विच कहंदे एक बड़ा सियाणा सी, उहनूं इंज लगा भी आपां ते बच ही जाना है। उन्हें वेख्या एक काले रंग की ना चीज़ पानी दे विच रुड़दी आ रही है। उहनूं लगा कि शायद कंबल है, क्योंकि लोगों का समान रुड़दा आ रहा सी। उहनूं लगा कि चलो आपां ते बच ही जाना है, इहदा किते किन्ना क भार होवेगा, इनू हथ पा के ते आपां खिच के अपने नाल लै जांदे। हुण की होया भी नाल दे जिहड़े बंदे ने वो सलाहां भी दिंदे ने भी रुक जा, ना उधर जा।
ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਆਪਣਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮਮਤਾ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਮਤਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਏਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਣਤ, ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਮਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੌੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਰਦਾਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਜੀਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜੀਣ ਲਈ ਮਰੋ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਖਪਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ, ਜੀਣ ਲਈ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਵੀ ਜੀ ਪਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਜੀਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜੀਣ ਲਈ ਮਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਆਸ, ਇੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨਸਾ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ
ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੇੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ, ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਦੌੜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਬਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਅਪਣੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਪਣੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਕੜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿੱਦਣ 26 ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕੀ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਕੜ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਕੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਵੰਡਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਲਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪੀ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਣਤ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਚੁਣ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ। ਜੇ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਕੜ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਰੇ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਉੱਤਮ ਆਖੀਐ ਇੱਕ ਫੇੜੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੁਹੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਸਤਜੁਗ ਉੱਤਮ ਆਖੀਐ ਇੱਕ ਫੇੜੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੁਹੇਲਾ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਨਗਰੀ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੁਆਪਰ ਵੰਸ਼ ਵਿਦੰਸ ਕਵੇਲਾ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਵੰਸ਼ ਵਿਦੰਸ ਕਵੇਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਇਕੇਲਾ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਿਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਇਕੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਓਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਸੱਚ ਨਿਆਓ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਇਕੇਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਡਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ, ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬਹਿ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਪਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਸਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਔਰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ, ਹੈਵਰ ਉਪਰ ਛਤਰ ਤਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ। ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੈਵਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛਤਰ ਤਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਠਾਠ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਹੈਵਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਏਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ, ਹੈਵਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਭਾਈ ਘਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਤਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 7-8 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡਾ ਖਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਟੀ ਕਰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਜੇ ਨਦਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਮੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਏ ਕੋਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੇੜੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਲਟ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਏ ਕੋਏ। ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਜ ਕੱਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਘਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੁੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਪੁਤਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਜੋਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਪੰਡ ਲਈ ਫਿਰੇ। ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕਉ ਕਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਤਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਜਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪੰਡ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰੀਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵਦਾ ਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਚੱਲੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਆਰਦੇ। ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਥਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਤ ਜੱਗ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 2000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5000 ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਫਿਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਡੀਐ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੋ, ਜਾਣ ਲਵੋ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਭਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਬਹਿਸਦੇ ਪਏ? ਕੀ ਹੈ? ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠਾਹ ਛੋਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਵੀ ਬਸ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਬੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, DAV ਸਕੂਲਸ, DAV ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਡਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰ ਨਾ ਸਹੇੜੋ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਬਹਿਸੋ। ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਨਕਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਗ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਏਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਡਿਤ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਖਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਠ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਈ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਮੱਖਣ ਰਿੜਕ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟ ਗਾਂਗੇ ਤੇਲੀਐ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਗ ਦੇਖੈ, ਖੜੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਗਾਂਗਾ ਦੋਏ ਵਿਖਾਲੇ ਰੇਖੈ, ਫੇਰ ਉਚਾਏ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਗਾਂਗਾ ਮੁੱਠ ਹਿਲਾਏ ਅਲੇਖੈ, ਹਾਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪੰਡਿਤ ਹਾਰ ਭੁਲਾਵੇ ਪੇਖੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੰਨਸਾਂ ਮੁੱਕੀ ਲਾਏ ਹਲਾਏ ਨਿਮੇਖੈ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਸੁਰਤ ਵਿਸੇਖੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਕਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਕੜ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਕੜ,
ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਕੜ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਕੜ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਛੇੜਦੇ ਪਏ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਤ ਜੱਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿਸੋ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਬਹਿਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਿਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।